देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,26,000 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, ਕਰੀਬ 3900 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 3,53,000 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ। पंजाब हरियाणा हिमाचल तो भी राहत के संकेत। लंबे समय बाद पंजाब च ठीक हुए मरीजों की गिनती नवे मरीजों तो ज्यादा। हरियाणा ते हिमाचल दे विच भी पहलां दे मुकाबले घट आ रहे ने केस। केंद्र ने वैक्सीन की प्रोडक्शन का रोडमैप किया जारी। दिसंबर तक देश दे विच उपलब्ध होगी करीब 300 करोड़ डोज वैक्सीन के ज्यादा तो ज्यादा उत्पादन ते सरकार दे रही जोर। अमृतसर तो 6 बार MP रहे सीनियर कांग्रेसी आगू RL भाटिया का देहांत। पिछले दिन ही कोरोना पॉजिटिव आई सी रिपोर्ट। 100 साल की उम्र के लिया आखिरी साल। जलंधर तो सामने आई शर्मसार कर देने वाली तस्वीर। कोरोना मृतक के संस्कार के लिए नहीं आया कोई अगे, मोढे ते रख के लाश ले जानी पई शमशान। गुरदासपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ। ਸਟਾਫ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਅ 'ਚ ਡੁੱਬੇ 5 ਬੱਚੇ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਇੱਕ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हां। सब तो पहला गल कोरोना दी ही करांगे ते राहत वाली गल ये इस समय कि मामले हुण घटदे नजर आ रहे ने। हुण जिहड़ा एक बहुत पीक दे उत्ते कोरोना नजर आउंदा सी ओ लग रहा कि हौली हौली नीचे आउणा शुरू हो गया है। पूरे देश की तस्वीर तुहाडे सामने रखांगे। उस तो बाद पंजाब दी, हरियाणा दी, हिमाचल दी, क्योंकि पिछले 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ कि देश ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना ਦੇ मामले नवे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,26,000 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,53,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3900 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4000 ਸੀ, 4000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 4000 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 36 ਲੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ऑल इज वैल होवे ते असी जीरो वाले पासे वधिए कि जदों मामले जीरो होण, कोई नवा मामला ना आवे, कोई मौत की खबर ना आवे। कोरोना की वजह दे नाल ठीक होए लोगों की गिणती इन्नी हो जाए कि सारे ठीक हो जाण। खैर ग्राफिक्स के जरिए तुसीं देखो पूरा अंकड़ा। नवे केस 3,26,098 आए ने, ठीक होए 3,53,299, जबकि 3,890 लोगों की मौत कोरोना की वजह दे नाल पिछले 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ है। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8,068 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 8,446 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 180 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ आ रहा है। पूरा ग्राफ तुसीं देखो, क्योंकि 9100 तक पहुंच गया सी। उस तो बाद पिछले एक हफ्ते दे विच हेठ आउण दा सिलसिला जारी है ते हुण 8000 तक केसेस पहुंच चुके ने। जिहड़ी मौतां दी गिणती है जिवें मैं पहलां जिक्र किया कि जरूर चिंता नूं वधाउण वाली है। तां पंजाब दा ऑल ओवर पंजाब दा अंकड़ा तुहानूं दिखाया। हुण इह भी तुहानूं दिखाने कि पंजाब दे जिहड़े हॉटस्पॉट जिले ने उत्थे की हाल है। लुधियाना, बठिंडा, मोहाली, पटियाला, जलंधर, अमृतसर, ये सारे जिलों का हाल तुहाडे सामने आएगा। लुधियाना दे विच 1320 मामले ने ते लुधियाना दे विच केसेस लगातार नहीं आ रहे हैं। लुधियाना हॉटस्पॉट सब तो बड़ा जरूर बनया होया। उधर बठिंडा के केसेस वधे ने। बठिंडा के लोगों के लिए चिंता का विषय जरूर है। 988 केस पिछले 24 घंटिया। मोहाली केसेस घटे ने 661, पटियाला 570, जलंधर 551, अमृतसर के 408 नवे केस रिपोर्ट किए गए हैं। अमृतसर के बेशक मामले घट रिपोर्ट किए गए होण, पर मौतों की गिणती बहुत है। पिछले 24 घंटे सब तो वध मौतां अमृतसर के होईयां ने। 23 लोगों की मौत हुई है, जबकि लुधियाना 19 लोगों की मौत हुई है। बठिंडा 18, पटियाला दे विच 13, जलंधर विच भी 13 लोगों की जान कोरोना की वजह दे नाल चलेगी। ये मौतां दे अंकड़े भी असीं तुहाडे सामने रखने टीवी स्क्रीन के उत्ते तुहाडे
ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 9100 ਯਾਨੀ ਕਿ 9100 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਕੇਸਿਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥੋੜੀ ਘਟਦੀ ਮੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? 10 ਮਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਸੀ ਤਾਂ 8625 ਮਾਮਲੇ ਸੀ, 11 ਮਈ ਨੂੰ 8668, 12 ਮਈ ਨੂੰ 8347, 13 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਉਹ 8494, ਜਦਕਿ 14 ਮਈ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ 8068 ਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰੀਬ 600 ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ। 10 ਤਰੀਕ ਦੇਖੋ 198 ਸੀ, 11 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ 217 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ 12 ਮਈ ਨੂੰ 200 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅੰਕੜਾ, 197 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 13 ਮਈ ਨੂੰ 184 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਿਆ, ਤੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ 180 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਘਟਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। 11 12 13 14 15 ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 11 ਮਈ ਨੂੰ 6894 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ, 12 ਮਈ ਨੂੰ 7324 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ, 13 ਮਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਸੀ, 4971 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ 14 ਮਈ ਨੂੰ 8237 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। 15 ਮਈ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ 8446 ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਔਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। 10 11 12 13 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10 ਮਈ ਨੂੰ 16.13% ਸੀ, 11 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 15.03% ਹੋ ਗਿਆ, 12 ਮਈ ਨੂੰ 13.51% ਹੋ ਗਿਆ, 13 ਮਈ ਨੂੰ ਤਾਂ 13 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ 12.85%। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ। ਇਹ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 84 ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ 15% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 100 ਚੋਂ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ। 12 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 13.5% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਖੋ 13 ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਟੈਸਟ ਹੋਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਰੀਬ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਹੀ 5000 ਹੋਏ ਜਾਂ 10,000 ਹੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੋ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, 10 ਮਈ 11 ਮਈ 12 ਮਈ 13 ਮਈ 14 ਮਈ ਇਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ 3,500 ਜੋ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 10,500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 3,000 ਕੇਸ ਘਟੇ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
10,608 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ 14,577, 164 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10, 11, 12, 13, 14, ਇਹ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। 10 ਮਈ ਨੂੰ 151 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, 11 ਮਈ ਨੂੰ 144, 12 ਮਈ ਨੂੰ 165, 13 ਮਈ ਨੂੰ 163, 14 ਮਈ ਨੂੰ 164। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਮਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ। 10 ਮਈ ਨੂੰ 3039 ਕੇਸਿਸ ਸੀ, 11 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ 4977 ਹੋ ਗਏ, 12 ਮਈ ਨੂੰ 4977, 13 ਮਈ ਨੂੰ 4937, ਯਾਨੀ 5000 ਦੇ ਨੇੜੇ 11, 12, 13 ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ 14 ਮਈ ਦਾ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 3044 ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੇਸ ਘਟੇ ਨੇ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੇਸਿਸ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ 3000 ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ 2000 ਰਹਿ ਗਏ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਖੈਰ, 10 ਮਈ ਨੂੰ 55 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੀ, 14 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਕੜਾ 67 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪੀਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦਾ ਪੀਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪੀਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24, 48, 72 ਜਾਂ 96 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2, 3, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਘਟਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਆਲ ਓਵਰ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਕੇਸਿਸ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰਸ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? गौरव, इस वेले कोविड जिहड़ा पंजाब दे विच अपने पीक दे उत्ते है और हौली हौली नीचे आना शुरू होएगा, लेकिन लोगों को संभलन की जरूरत है, क्योंकि माहर यही कह रहे हैं कि अजे ये साफ नहीं हो पाया कि किन्नियां होर वेव जिहड़ियां ने वो सामने आ सकदियां ने। सैकेंड वेव पंजाब च चल रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव इस तो भी ज़्यादा खतरनाक होएगी, क्योंकि पिछले साल जो कोविड आया सीगा तो उदों 50+ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 30-35 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਹਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 2 ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਦਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਪੇਨ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਵੇ, ਖਾਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਲੈਵਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਉਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਔਰ ਥਰਡ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਠਿਕਰੀ ਪੈਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੀਲਡ ਹੈ, ਦੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਵੈਕਸਿਨ, ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੀਲਡ। ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੀਲਡ 'ਚ ਕਈ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵਾਓ, ਠਿਕਰੀ ਪੈਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1-2 ਗੋਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਘਟੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਬੇਰੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, MD ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ RS ਬੇਦੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। MD ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਬੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬੇਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੀਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ 9000 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 8000 ਤੱਕ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 10000 11000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਪੀਕ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪੀਕ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਡਾਕਟਰ ਬੇਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਕਟਰ RS ਬੇਦੀ ਜੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੀਕ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੀਕ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਦਰਜ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਫਾਸਟ ਹੋਈ 19 ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਪਾਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। और तीसरी गल मैं ये करना चाहूंगा कि इत्थे हुण वेव नजर आ रही है, ये जिहड़ी वायरस है शिफ्ट हो गया है, जिवें तुसीं भी कहा है विलेजेस दे विच। तो जो पिंडां विच एक आवाज आ रही है, हाँ जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। जी मैं अपना पॉइंट करना चाहना है कि ये जिहड़ी वायरस है ये शिफ्ट हो गई है शहरां तो पिंडां दे विच। तो ये जदों वायरस या कोई भी इन्फेक्शन बॉडी दे विच एंटर करती है उस तो बाद हफ्ता 10 दिन वो कोई सिम्पटम नहीं दिखाती। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮੋਲੋਜੀ ਹੈ
बुखार आना या खांसी होनी, जुकाम होना, बाकी ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ, ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀਕ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਬੇਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਜੇ ਆਏਗਾ? क्योंकि केसेस पिछले एक हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ करीब 1000 ਘਟ ਗਏ ਨੇ। जो 9000 तक डेली केसेस आ रहे सी ਉਹ ਹੁਣ करीब 8000 ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਪੀਕ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੋਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੇਸਿਸ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਪੀਕ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੇ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਡਾਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੇਸਿਸ ਕਾਫੀ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣੇ ਵੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਿਕਲਾਈਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੀਕ ਅਜੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਥੋੜਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕੀ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੀਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈ ਲਈ ਬਸ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸਿੰਗ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਭਾਵੇਂ ਘਟੇ ਵੀ ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਪੀ ਹਾਈਪੋਕਸੀਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
कि ਅਸੀਂ टाइमली अगर ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 95% ਰੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। जी जी ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। तो अगर पहली डोज है उस तो बाद अगर 12 तो 16 हफ्ते जिन्हें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिता है उस तो बाद दूसरी अगर ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵੇਵ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बेनती है वैक्सीनेशन जिन्नू मिलती है प्लीज लगवाओ, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे वो कोवैक्सीन। ठीक है डॉक्टर बेदी मैं एक होर चीज जाननी चाहना कि वैक्सीन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਵਰਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ कि वैक्सीन लगवाई तो उस तो बाद एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई या कोई होर तरीके की कोई प्रॉब्लम हो गई? यस, बड़ा अच्छा सवाल है। देखो बच्चों ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡੀਪੀਟੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਇਹ ਟੀਕਾ ਅਸਰ ਵੀ ਕਰੂਗਾ? मेरा कहने का भाव क्या है कि कई टीके जिन्हें नाल 2 या दिन बुखार आ सकता है, थोड़ी बहुत ही खांसी जुकाम दे भी जा सकते हैं, मगर ये जेडे लक्षण ने 2-3 दिन खत्म हो जाते हैं। उस तो बाद जेड़ा वैक्सीनेशन असर है वो दिखना शुरू हो जाता है और एक आदमी जेड़ा है वो इम्यून हो जाता है एटलीस्ट सीरियसनेस तो। ये बहुत बड़ी एक चीज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਏ, ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ठीक है सही, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। उम्मीद है कि बहुत सारे खदशे दूर होए होणगे। सब तो वड्डी गल यह है कि मौजूदा समय जेकर केसिस घट हो रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि असीं कोई ढिल वरतीए, उस तरीके नाल ही जिवें असीं प्रिकॉशनस लै रहे सी, जिवें सावधानियां वरत रहे सी, उस तरीके नाल ही सावधानियां वरतणीआं होणगीआं। डॉक्टर अमित बेरी भी साडे नाल जुड़े सन, उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। असीं कोशिश करदे हां कि रोजाना डॉक्टर्स नाल गलबात करके लोकां तक सही पिक्चर पहुंचा सकीए। ये जिहड़े डॉक्टर्स ने, फ्रंटलाइनर्स ने, इस समय ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ बहुत माड़ा असर होना, प्रभाव पैना, उसके चांसेस बहुत घट हो जाते। अगे बढ़ते हुण कुछ होर खबरां दा रुख करांगे। कोरोना के इस काल दे विच प्रधानमंत्री भी एक्शन दे विच ने। एक बार फिर तो मीटिंग सदी गई है 11 बजे। ये मीटिंग सदी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वालों। जी हां, कोरोना के प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बैठक, हाई लेवल मीटिंग सदी है। सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। कोरोना के मौजूदा हालात की समीक्षा प्रधानमंत्री करनगे, फीडबैक लैणगे, वैक्सीनेशन
ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 11 ਵਜੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। रुक करते हैं साडे सहयोगी इस समय दिल्ली तो अनूप गुप्ता साडे नाल जुड़ रहे हैं। अनूप, जानना चाहेंगे हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री 11 बजे लेने जा रहे हैं, कौन कौन शामिल होगा इसमें और क्या कुछ आपके पास जानकारी मीटिंग को लेकर? नरेंद्र मोदी हाई लेवल बैठक करेंगे और जो सूत्र बता रहे हैं इस बैठक का मुख्य एजेंडा जो है वो कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार की तैयारियां और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ वैक्सीन को लेकर के कि अब तक वैक्सीन को लेकर क्या प्रोग्रेस रहा है और आगे, क्योंकि कई राज्यों से वैक्सीन की कमी को लेकर के लगातार केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो है वो वैक्सीन ही एक ऐसा चीज है जिससे इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। तो ये दो मुद्दों पर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। जहां तक इस बैठक में कौन कौन शामिल होंगे आधिकारिक रूप से तो नहीं बताया गया, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और हेल्थ मिनिस्ट्री के कुछ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हाई लेवल बैठक है, समीक्षा की जाएगी और आगे के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। जी शुक्रिया अनूप, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो 11 बजे प्रधानमंत्री मीटिंग करने जा रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 9800 ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ। रुक करते हैं साडे सहयोगी इस समय बठिंडा तो साडे नाल ने फोन लाइन दे उत्ते सूरज पान। सूरज, जानना चाहांगे कि कुछ जानकारी तुहाडे कोल? एक राहत वाली खबर लगदी है ना कि ऑक्सीजन किसी दे लगनी होवे तां जरूर चिंता वध जांदी है, पर ऑक्सीजन दी सप्लाई आ रही है, जरूर राहत वाली खबर है इस कोरोना काल दे विच सूबा वासियां दे लई। बिल्कुल गौरव, कोई दो रहे ने जो पिछले दिनों की गल की जाए तो खबरां यही सुर्खियां दे विच सी कि ऑक्सीजन की बहुत वड्डी कमी है। काफी जगह ते ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की जान जा चुकी सी, पर हुण पंजाब जां बठिंडा के लोगों वास्ते राहत की खबर यह है कि गुजरात चों काफ़ी वड्डी मात्रा में जिहड़े ऑक्सीजन के टैंकर ने पंजाब वाल रवाना हो गए ने, जिस दे हिस्से दे विच दो टैंकर ने वो बठिंडा दे विच पहुंचे ने और बठिंडा के सारे हॉस्पिटलों के विच अलग-अलग सप्लाई इसकी छोटे व्हीकल्स के नाल होनी है। इसनूं छोटे व्हीकल दे विच रिफल करके अलग-अलग हॉस्पिटलों के विच ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाउण दा काम शुरू कर दिता और बठिंडा के हिस्से दो वड्डे टैंकर आए ने, जिस दे नाल बठिंडा के सारे हस्पतालों के विच ऑक्सीजन आलमोस्ट पूरी हो जानी है। जी बाई रोड आए ने, किवें आए ने? क्योंकि बहुत सारिया थावां दे उत्ते सूरज ट्रेन के जरिए भी पहुंचाई जा रही है ऑक्सीजन। ट्रेन दियां बोगियां दे उत्ते ऑक्सीजन के टैंकर खड़े हुए, ट्रक खड़े हुए नजर आते हैं। बठिंडा किवें पहुंचे ने, इस करके भी जानना चाह रहे हैं कि सप्लाई किवें होएगी अगे भी, क्योंकि दो टैंकर तो काफी नहीं होंगे, जरूरत तो होर भी होएगी। बिल्कुल कोई दो रहने गौरव, हालांकि अधिकारिक तौर पर पुष्टि इन्होंने टैंकर के जोड़े नाल आए कर्मचारी से उन्होंने नहीं दी है, पर इन्ना दूर के ऑफ द रिकॉर्ड के पूरे पंजाब के इस तरह की सप्लाई पहुंची है। हालांकि ये नहीं दसिया कि बाय रोड आए ने या बाय तुसीं जिस तरह दसिया कि रेलवे के जरिए आए ने, पर काफ़ी वड्डे ये जोड़े टैंकर ने। आप कह सकते हैं कि फिलहाल जो आप एक टैंकर की गल की जाए तो बठिंडा के सरकारी हस्पिटलों के लिए एक बार सफिशिएंट है, पर दो टैंकर इतने पहुंचे ने। उन्होंने छोटे ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਨੂਮਾ ਵਹੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਟੈਂਕੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ
ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਹਰ ਕੇ ਇਹ 2 ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 9800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੂਹ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰਨ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਸਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਦੱਸੋ, ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਲੜਕੀ, 14 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਇਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇਹ ਰਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟ ਜਾਂ 2 ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਦੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 2 ਫੋਲਡਿੰਗ ਮੰਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗੜਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਆਖਿਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ। बेजुबान तस्वीर ने वो सब कुछ बयान कर दिता जो हजारां अल्फाज नहीं कर पाए। एक मजबूर बेटे दा दर्द, दम तोड़दे सिस्टम दी हालत अते समाज दा सब तो घिनौना चेहरा एक तस्वीर च है। व्यक्ति जो अपने मोढियां ते लाश ढोंदा नजर आ रहा है, एक कांगड़ा दे रानीताल दा वीर सिंह है। खुद पता नहीं किन्नी वार पिंड दे लोकां दे दुख सुख च खड़ा होया, पर कोरोना काल ने सालां दी कीती ते पानी फेर दिता कि जदों मां दी मौत होई तां मोढा देण लई पिंड दा कोई भी नाल खड़ा नहीं होया। इसलिए वीर सिंह इकल्ला ही फर्ज निभाउण निकल पिया। सुबह 4:30 बजे से मैं मम्मी मेरे खत्म हो गए थे। मैंने 11 बजे तक सबका वेट किया, कोई ना कोई आएगा, शायद मेरे को कोई हेल्प करेगा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। जब कोई आगे नहीं आया तो मैंने लास्ट में ये डिसाइड किया कि मैं खुद उठा के इनको शमशान घाट तक लेके जाऊंगा। कायदे नाल तय होया सी कि कोरोना किसी दी जान चाहे हस्पताल च लवे जा घर च सब दे नाल इक्को जिहा सलूक होवेगा। होर कुछ नहीं तां अंतिम संस्कार दा इंतजाम प्रशासन दे नुमाइंदे करवाउणगे। पर भंगवार पिंड दा हाल तां अलग ही विख्या, जिथे प्रशासन तां छड्डो पंचायत दे नुमाइंदे तक इकट्ठे नहीं हो पाए। अंतिम संस्कार च मदद तां बहुत दूर दी गल है। इसलिए प्रशासन भी मनदा है कि जो कुछ भी होया वो बेहद शर्मनाक सी। लेकिन अब जो घरों में भी बाई चांस अगर कोई कोविड डेथ हो जाती है, उसका भी दाह संस्कार अब हम प्रशासन के माध्यम से करेंगे। अफसरां तो पुछो, मंत्रियां तो पुछो, हर किसी दे कोल अफसोस दे बिना फिलहाल कुछ नहीं। और ये जो देखा है विचलित करने वाला है, और इससे आज हमारा समाज कहाँ खड़ा है ये उसकी एक तस्वीर हमें नजर आती है। लेकिन मैंने अभी वर्चुअल मीटिंग की है, मैंने वहां पे अपने कार्यकर्ताओं से यही निवेदन किया कि अगर किसी प्रकार की परिस्थिति किसी गांव में इस प्रकार की बनती है कि आप लोग उनके साथ खड़े हों। मन्निया की बीमारी खतरनाक है, मन्निया की आपस च एक दूसरे दे नाल फैलदी है। ये भी मन्निया कि मिलना मिलाना इस वेले ठीक नहीं, पर ये किवें मन लईए कि समाज अते सिस्टम दोवें इकट्ठे ही अपना बुनियादी फर्ज भुल गए। फर्ज दुख दी घड़ी च इकट्ठे होण दा, खुद नूं महफूज रखदे होए दूसरे दा सहारा बनन दा, होरां दी फिक्र करदे होए जरूरतमंद दा सहारा देण दा। कांगड़ा तो बचित्र शर्मा, न्यूज़ 18। सवाल तो यही है कि रिश्तेदार आखिर कितने चले गए, कि बाकी ये वो समा आ गया है कि ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਜਾਈਏ कि संस्कार ना करिए। कोरोना की पहली वेव जदों आई, जो शुरुआत सी, उस समय कुछ लोगों ने अपने का संस्कार करने तो इनकार कर दिता सी। बहुत सारिया थावां तो खबरां सामने आईयां सी, पर हुण प्रिकॉशनस दे नाल, सावधानियां दे नाल संस्कार हो रहे हैं। अनजान लोग कई कोविड पेशेंट्स का संस्कार कर रहे हैं। देखना होगा कि किस तरीके नाल प्रशासन हर थां दे उत्ते इंतजाम करता है। अगे बढ़ते अगली खबर का रुख करांगे। खबर सियासतदान आरएल भाटिया दे नाल जुड़ी हुई, उन्होंने देहांत हो गया। जी हाँ, 100 साल की उम्र दे विच आरएल भाटिया ने आखिरी साह लए। अमृतसर तो 6 बार MP रहे, केरला दे राज्यपाल रहे, बिहार दे राज्यपाल रहे आरएल भाटिया, उन्होंने देहांत हो गया। जहां सीनियर कांग्रेसी आगू आरएल भाटिया का देहांत होया। 100 साल की उम्र दे विच उन्होंने आखिरी साह लए।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 6 ਵਾਰ MP ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। रुक करते हैं साडे सहयोगी राजीव शर्मा इस समय साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ रहे हैं। राजीव, कोरोना दी रिपोर्ट पॉजिटिव आई सी, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी है ते कदों अंतिम संस्कार किया जाएगा RL भाटिया दा? ये भी जानना चाहांगे, दर्शक जानना चाहते होंगे कि क्योंकि कोरोना दी रिपोर्ट पॉजिटिव आई सी तां की हुण कोरोना प्रोटोकॉल दे तहत ही RL भाटिया दा अंतिम संस्कार होएगा? जी हाँ, बिल्कुल गौरव, जो कोरोना की पॉजिटिव उन्होंने रिपोर्ट आई सी उस तो बाद ही जो है अज देर रात जो उन्होंने अंतिम साह अमृतसर के ही लए ने। तो फिलहाल उन्होंने जो रिश्तेदार ने बहुत सारे जो रिश्तेदार या बच्चे जोड़े ने विदेशों के भी ने, तो इस करके उन्होंने इंतजार भी किया जाएगा। दूसरा, जिस तरीके दी गाइडलाइन जो सरकार वालों जारी की गई ने उन्होंने मुख रखना होया, जिस तरह सरकार वालों करती गई है कि घट तो घट लोग जो अंतिम संस्कार के शामिल हो। तो ये जानकारी हमारे परिवार वालों साझी नहीं की गई, पर अंतिम संस्कार उन्होंने अमृतसर ही किया जाएगा। कुछ देर बाद जो है परिवारक जो मैंबर ने वो इस बारे जानकारी देंगे। जी शुक्रिया राजीव, धन्यवाद सर नाल जुड़न लई इस पूरी गलबात लई। तां RL भाटिया दा देहांत होया 100 साल दी उन्हां दी उम्र सी। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ ਦੀ, ਜੋ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕਦੀ ਸਣੇ 3 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ घटना दिखाया गया कि देखो लुट हो गई, 45 लाख रुपया लुट के ले गए। बैंक के मुलाजम ही साजिश करता निकले ने। इस पूरे मामले दे विच बैंक मुलाजम ने ही लुट का पूरा ड्रामा रचिया सी ते ओही मुलजम निकले ने। ते पुलिस ने तो दस दी कि नकदी बरामद कर ली है ते पुलिस इस पूरे मामले दे विच हुण जांच भी कर रही है। ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। 45 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਕਹੋ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਹੋ ਜਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ ਕਹੋ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 3 ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ? ਗੌਰਵ, रक्षक ही पक्षक बन गया जो कि डिप्टी मैनेजर सी बैंक का गुरप्रताप सिंह जिन्हें की बाइट शिकायत दर्ज कराई सी मेरे लुट को हो गई। पिछों मोटरसाइकिल आ रहा सी जो कि जो 12 ती दी घटना सी, तुहानूं मैं फोन लगा उहदे भी दस्सिया गया सीगा कि इस तरह जापदा है कि जो 45 लाख की रकम लियांदी जाए तो नाल दा सुरक्षा गार्ड का होना बड़ा जरूरी होंदा है। जो कि RBI की गाइडलाइन भी ने कि 25 लाख तो उपर जो कैश कोई आवे तो सुरक्षा गार्ड नाल होण। जो असीं मौके ते पहुंचे जो बकायदा असीं देखिया जो कि गोली भी जिहड़ी सी वजी सीगी वो ऐसा लगदा जिस कार नूं खड़ी करके गोली मार गई है। पूरा ड्रामा लगदा सीगा। और जो बयान च उन्हें बोलिया, अपनी बाइट से बोलिया गुरप्रताप सिंह ने, उन्हें कहा जी असीं कहा जी मोटरसाइकिल लैके किधर गए, वो कहते असीं मोटरसाइकिल सेंटर ट्रक सेंटर च रख के ते मोटरसाइकिल इधर जलालाबाद साइड ते गए ने। जे उन्होंने अखां च मिर्चां पईयां होंदियां गौरव तो तुसीं समझ सकदे हो नज़र किस तरह आ सकदा सीगा। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ CCTV ਕੈਮਰਾ ਰਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਸੁਲਝਾਉਂਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਕਸ਼ਕ ਹੀ ਬਖਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ? ਗੌਰਵ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਗਦੀ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਨਗਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। 3 ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਲਮਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਐਕਟਿਵ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘ ਉਤਾੜ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਪੂਰੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਉਸ ASI ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੇਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਬਰਖਾਸਤ ASI ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ASI ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ASI ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ASI ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਇਸ ASI ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇਸ ASI ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਬਰਖਾਸਤ ASI। ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। SSP ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੂਰਜਪਾਨ। ਸੂਰਜ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ASI ਤਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸਨੇ ਕਬੂਲੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਗੱਬਰ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਇਸ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 376 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 309 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SIT ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ SIT ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। ਐਂ ਦੱਸ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੱਸ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ? ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕੈ ਵਜੇ? ਕਹਾਂ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਡਾ ਫੇਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਬੋਲੂਗਾ। ਹੈ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ। 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ ਨਾਲ?
ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਿਆ? ਉਹ ਦੂਜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਾਂ ਖੜ ਜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ? ਗੱਬਰ ਜੀ। ਗੱਬਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕਿਆ? ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਗਿਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਲਗਿਆ ਪੈਸੇ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਾਅਦ ਚ ਮੰਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ? ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਐਂ ਦੱਸ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ